السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، امید کرتا ہوں آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ کچھ دن پہلے آپ نے ہمارے چینل کے توسط سے ایک ویڈیو دیکھی ہوگی جس میں کچھ مسلمان روڈ پر نماز پڑھ رہے تھے۔ انڈین پولیس والا جو کہ ہندو مذہب سے تعلق رکھتا ہے وہ آ کر مسلمانوں کو لاتیں مارتا ہے اور برا بھلا کہتا ہے۔ تو ناظرین، اس وقت کچھ پنڈت جو ہے وہ مسلمانوں کے حق میں بول رہے ہیں اور اس پولیس والے کے خلاف بول رہے ہیں۔ تو آئیے آج کی ویڈیو میں یہ دیکھیے، اس کے بعد سنیں گے آپ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب سے۔ ابھی مجھے کوئی دکھا رہا تھا ایک بڑا ناٹا سا جو ہندو دھرم کے خلاف ہمیشہ کام کرتا ہے، اس کی ایک مووی بھی آئی تھی، وہ مندر میں جا کے پورا جاتا ہے پر مسجد میں نہیں جاتا ہے۔ وہ ایک ایسی مووی کا ایکٹر ہے، ٹنگنا سا ہے ایک دم اتنا سا، اور وہ ابھی اس نے کوئی ایڈ کیا ہے کہ یہ سڑک گاڑی چلانے کے لیے ہے، پٹاخے چلانے کے لیے نہیں۔ یس ڈیئر، یہ سڑک گاڑی چلانے کے لیے ہے، بکرے کاٹنے کے لیے نہیں۔ یہ سڑک گاڑی چلانے کے لیے ہے، نماز پڑھنے کے لیے نہیں۔ اتنی بے شرمی تو آج تک نہیں دیکھی جتنی کل دیکھا ہم نے۔ تانڈو مچا دیے ہیں، لات مارنا سیکھے ہیں بے شرم لوگ۔ لیکن پولیس نے جو لات ماری، جو گھٹنا سامنے آئی، لیکن ان کی طرف سے بھی یہ کہنا ہے کہ بھائی سڑک پر نماز پڑھنے کی کیا ضرورت تھی؟ اس سے پہلے نہیں پڑھی گئی، آج تک پڑھی جاتی ہے، اسی جگہ پڑھی جاتی ہے۔ نماز پڑھنے میں 4-5 سال تو لگتا ہوگا، نہیں 5 سے 10 منٹ ہارڈلی 10 منٹ دعا ہوا کر کے جی۔ لیکن اگر ان سے آپ کہہ دو کہ بھائی آپ صرف نماز پڑھ کے جگہ خالی کر دو، صرف نماز پڑھ سکتے ہو 5 منٹ کے لیے ہے، 5 منٹ بہت ہے۔ یہ انڈیا میں پہلے چلتا تھا، یار بھائی تم 5 منٹ میرا سامان دیکھ لو، ہم نماز پڑھ کے آ رہے ہیں۔ جی جی بالکل۔ اور لوگ دیکھا کرتے تھے، پولیس والے بھی خوش ہوتے تھے کہ یار ہم ایک کام کریے کہ آپ یہ چوکی بیٹا تم 2 منٹ بیٹھے رہو، صاحب آئیں گے نماز پڑھنے گئے۔ ہمارے بھی ایک انکل جی تھے، ریاض نام تھا، پولیس میں تھے، ہمارے یہاں ڈیوٹی لگی تھی چوراہے پہ ان کی، بیٹا تم بیٹھو ہم نماز پڑھ کے آ رہے، اگر راؤنڈ پہ صاحب آ رہے تو نماز پڑھنے گئے۔ یہ طریقہ تھا۔ آج نماز پہ لاتیں ماری جا رہی ہیں، اتنی نفرت کہاں سے؟ یہ نفرت کہاں سے آئی نفرت؟ کون بول رہا ہے؟ وہ وردی پہنا ہوا، ہم سنویدھان کی قسم کھاتے ہیں جی، ہم کسی جاتی پاتی پہ بھید بنا کیے ہوئے اپنے کاریوں کو نبھا کے، تو جاتی پاتی تو آ گئی، اب مسلمان ہونے کی کتنی دو گے مسلمانوں کو، اس کا بھی جواب دینا پڑے گا آپ کو۔ تو کہیں نہ کہیں حساب سے راجنیتی کی جا رہی ہے۔ ایسا ہے 2014 کے بعد کا مودی کا نیا بھارت کہ کاوڑیوں پر تو پولیس کی وردی پہنے پھول برسائے جائیں گے، لیکن نمازیوں کو سڑک پر پولیس کی وردی میں لات ماری جائے گی۔ سسپینڈ کر دیا ہے، لیکن کیا فرق پڑتا ہے؟ سسپینشن ختم، اس کے بعد دوبارہ کسی اور جگہ پہ جا کے پھر نمازیوں پر لات ماریں گے۔ یہ ویڈیو اب سرکولیٹ ہو رہا ہے، اس ویڈیو کے نام پر اب اور زیادہ نفرت پھیلانے میں گودی میڈیا بھی کام کرے گا، پورے فرنج ایلیمنٹس کام کریں گے، IT سیل لگ جائے گا، واٹس ایپ پر پہنچ جائے گا، تاکہ آپ کے دماغ میں آپ کو زومبی بنانے کے لیے اور کوشش کی جائے گی۔ زومبی کیا، وہ جو ٹرین میں بندوق لے کے گھوم رہا تھا چیتن ٹھاکر، اس ٹائپ کا بنانے کے لیے کوشش کی جائے گی، یہ جتانے کی کہ دیکھو صحیح تو کیا اس نے، کیا غلط کیا۔ ہاں، وردی میں کانوڑیوں پر پھول برسائے جا سکتے ہیں۔ ارے آپ ان پر پھول مت برساؤ، لیکن یہ کون سا طریقہ ہے ان پر اس طرح سے لات مارنے کا؟ نماز کا سمے ہو گیا ہے، نماز پڑھ رہے ہیں، یہ کوئی طریقہ ہے؟ پھر آپ کہیں گے کہ جی پرمیشن نہیں تھی، تو بھی پرمیشن دو، مسجدوں میں اتنی جگہ ہے کہ بیٹھ کر نماز پڑھ سکتے ہیں۔ دوسرا شخص کسی بھی دھرم کا ہو، دوسرا شخص کسی بھی طرح سے پرارتھنا کرتا ہو، وہ بھارت کا ناگرک ہے، اس کا بھی اس دھرتی پر اتنا ہی ادھیکار ہے، یہاں کے قانون ویوستھا پر، یہاں کی ہر طرح کی فیسلٹیز پر اتنا ہی ادھیکار ہے جتنا ہمارا ہے، کسی کا بھی ہے۔ رائٹ ٹو ایکوالٹی کی بات کرتے ہیں نا، رائٹ ٹو پروفیس یور ریلیجن، پروپیگیٹ یور ریلیجن، یہ ساری چیزیں ہیں نا سنویدھان میں، یہ کون سا رائٹ پولیس مہیا کرا رہی ہے؟ بھائی سجدے میں تھے، دیکھ سکتے ہو بھائی لوگ، سجدے میں تھے بھائی لوگ جتنے بھی نیت کر رکھے تھے، اس نے لات مارا ہے، پولیس والے نے لات مار رہا ہے اور مسلمانوں کو مار رہا ہے۔ یہ اندر لوگ کی ویڈیو ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں، لکھا ہے صحیح بخاری میں جلد نمبر 1 کتاب الصلاح چیپٹر نمبر 56 حدیث نمبر 429 میں اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ میرے اور میرے مومن کے لیے یہ ساری زمین، اس دنیا کی ساری زمین ایک مسجد ہے۔ مطلب ہم مسلمان اس دنیا کے کوئی بھی حصے میں، یہ ساری زمین پہ ہم نماز پڑھ سکتے ہیں، ہمارے لیے مسجد ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں، جس کا ذکر ہے صحیح بخاری میں جلد نمبر 1 کتاب الادان چیپٹر نمبر 75 چیپٹر نمبر 75 حدیث نمبر 652، حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب ہم صحابہ نماز پڑھتے تھے تو ہمارا کاندھا ہمارے صحابہ کے کاندھے سے لگتا تھا، ہمارا پیر صحابہ کے پیروں سے لگتا تھا۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں
सही हदीस है सुनन अबू दाऊद की जिल्द नंबर 1 किताब सलाह चैप्टर नंबर 245 हदीस नंबर 666 666। अल्लाह के रसूल नमाज शुरू करने के पहले पलटते और कहते हैं कि अपनी कतार को सीधी करो, स्ट्रेटन योर रोज, और कोई जगह बीच में मत छोड़ो, और जगह को करीब करो ताकि शैतान आपके बीच में ना आए। नमाज जब हम पढ़ते हैं, सलाह अदा करते हैं, फर्ज है कि जब जमात में खड़े हैं तो हमारा कांधा हमारे साथी के कंधे से लगना चाहिए, हमारा पैर हमारे साथी के पैर से लगना चाहिए। चाहे जो आदमी आपके करीब, चाहे दो लोग खड़े हैं साथ में, चाहे राजा या फकीर, गरीब या अमीर, गोरा या काला, पीला या घेवा, अगर नमाज के लिए, सलाह के लिए साथ खड़े हैं तो फर्ज है कि वो कंधे से कंधा मिला के नमाज पढ़े। ये इस्लामी भाईचारा है, फर्ज है। नमाज पढ़ने के जो अहम रुकन हैं वो कुरान में का जिक्र आता है और बाकी का जिक्र आता है हदीस में। लेकिन कुरान के ज़रिए हमें पता लगता है कि कुरान मजीद में अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं सूरह बकरा में सूरह नंबर 2 आयत नंबर 144 144 अल्लाह फरमाते हैं कि जब भी आप नमाज के लिए खड़े होते हैं, सलाह के लिए खड़े होते हैं, अपना रुख मस्जिद हराम की तरफ करो। टर्न योर फेस टुवर्ड्स द सेक्रेड मॉस्क। जिधर भी आप है अपना रुख, अपना चेहरा मस्जिद हराम की तरफ करो। ये हमारे लिए किबला है, काबा हमारा किबला है। नमाज पढ़ते वक्त हमें रुख करना चाहिए मस्जिद हराम की तरफ, ये फ़र्ज़ है। अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरह बकरा में सूरह नंबर 2 आयत नंबर 238 में 238 अल्लाह ताला फरमाते हैं कि जब भी आप सलाह के लिए खड़े रहो तो स्टैंड विद अ डिवाउट फ्रेम ऑफ माइंड। आप जब खड़े होते हैं, अरबी में लफ्ज़ आता क़ानितीन, कि अपने डिवाउट फ्रेम ऑफ माइंड के साथ आप नमाज पढ़ो। अल्लाह फरमाते सूरह हिजर में सूरह नंबर 15 आयत नंबर 87 में कि अल्लाह है सेंट, अल्लाह ने नाजिल किया है 7 आयतें जो हमेशा दोहराई जाती है और कुरान अजीम। जब कुरान मजीद में इसका जिक्र आता है 7 आयतें जो हमेशा दोहराई जाती है, इसका मतलब है सूरह फातिहा। सूरह फातिहा में 7 आयतें हैं, तो कुरान में अल्लाह ताला जिक्र करते हैं सूरह फातिहा के बारे में। और अजीम कुरान, सूरह फातिहा के अलावा बाकी हिस्सा जो कुरान का है उसे कहा जाता है कुरान अजीम। तो सूरह फातिहा का जिक्र आता है कुरान मजीद में सूरह हिजर में सूरह नंबर 15 आयत नंबर 87 में। और अल्लाह ताला कुरान मजीद में कहते हैं कि सलाह में आपको रुकू करना ज़रूरी है, और रुकू लफ्ज़ कुरान मजीद में कम से कम 13 बार आया है। और सलाह का अहम रुकन जो है वो सजदा है, अपने माथे को ज़मीन पे टेकना कहते हैं सजदा। और सजदा का लफ्ज़ कुरान मजीद में 92 टाइम्स आया है, कुरान मजीद 92 टाइम्स। और अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरह अल इमरान में सूरह नंबर 3 आयत नंबर 43 में, यहाँ मरियम मुक़निती रब्बी की वसजुदी वरक़ई मा या रक़ी, कि ए मरियम आप अल्लाह की इबादत करो और सिजदा करो और रुकू करो उन लोगों के साथ जो रुकू कर रहे हैं। और अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरह हज में सूरह नंबर 22 आयत नंबर 77 में कि ए मोमिनो रुकू करो और सजदा करो और अच्छे काम करो ताकि आप फलाह पाओ। तो कई बार कुरान मजीद में कहा गया रुकू के बारे में और सजदे के बारे में। बाकी छोटी चीजें किस तरीके से पढ़ी जाती है वो जिक्र आता है हदीस में। जब अल्लाह के रसूल की सही हदीस पढ़ेंगे तो बाकी चीज हमें मिलती है। और अल्लाह के रसूल फरमाते हैं सही बुखारी में जिल्द नंबर 1 किताब आदान चैप्टर नंबर 18 हदीस नंबर 604 में, प्रे एज यू सी मी प्रे, नमाज पढ़ो जिस तरीके से आप मुझे पढ़ते हुए देख रहे हैं। और ये हदीस दोहराई गई है कई जगह, ये दोहराई गई है सही बुखारी में जिल्द नंबर 9 में हदीस नंबर 352 352, जहाँ अल्लाह के रसूल फरमाते कि नमाज पढ़ो उस तरीके से जिस तरीके से आप मुझे पढ़ते हुए देख रहे हैं। तो बाकी चीज नमाज के बारे में हमें मिलती है अल्लाह के रसूल की सही हदीसों में। अल्लाह फरमाते हैं सूरह दारियात में सूरह नंबर 51 चैप्टर 51
वर्स नंबर 56 वर्स 56, वमा खलक़तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियाबुदून। अल्लाह सुब्हाना व ताला ने जिन और इंसान को इसीलिए बनाया है ताकि वो अल्लाह की इबादत करे। अल्लाह ने जिन और इंसान को सिर्फ और सिर्फ इसीलिए बनाया ताकि वो अल्लाह की इबादत करे। ये लफ्ज इबादत आता है अरबी लफ्ज अब्द से, जिसके मानी है बंदा, बंदगी, और सारे इंसान अल्लाह के बंदे हैं। हमें फर्ज है कि हम हमारे खालिक, हमारे रब अल्लाह सुब्हाना व ताला की इबादत करें। कई मुसलमानों को गलत फहमी है कि सलाह ही सिर्फ अल्लाह की इबादत है। सलाह अल्लाह की एक अहम इबादत है, सबसे बेहतरीन। यहाँ सलाह एक अहम इबादत है, अल्लाह ताला की सबसे बेहतरीन है, इसलिए सबसे बेहतरीन को सबसे बेहतरीन करके ही अदा करना ज़रूरी है ताकि अल्लाह ताला का क़ुर्ब नसीब हो। जबकि यहाँ आप देख रहे हैं कि हिंदुस्तान के अंदर लोगों को नमाज़ पढ़ते हुए मारा जा रहा है और मारने वाले बंदे इंडियन गवर्नमेंट के हैं। तो चलिए मज़ीद सुनते हैं डॉक्टर साहब से। लेकिन सिर्फ सलाह इबादत नहीं, इबादत के मानी अब्द, बंदगी, अल्लाह का कहना मानना। जब हम अल्लाह का हुक्म मानते हैं तो हम अल्लाह की इबादत कर रहे हैं। अल्लाह जिस चीज़ से हमें रोकता है हम उससे परहेज करते हैं, हम अल्लाह की इबादत कर रहे हैं। लेकिन सबसे बेहतरीन इबादत है सलाह। और जो इंसान सलाह नहीं पढ़ता है, सलाह नहीं पढ़ने के कई नुकसानात हैं। जो इंसान सलाह नहीं पढ़ता उसका ईमान कमज़ोर होता है, हो सकता है कि वो अपना ईमान भी गंवाए। इंसान सोचने लगता है कि मेरे पास पैसा है, मेरे पास दौलत है, ऐश है, आराम है, अल्लाह से दूर जाता है। सलाह नहीं पढ़ता है और दूर जाता है। सलाह नहीं पढ़ने से आपकी ज़िंदगी में डिसिप्लिन नहीं आता है। हो सकता है कोई शख्स मुझसे पूछेगा, मैं कई लोग को जानता हूं जो सलाह नहीं पढ़ते लेकिन एकदम पाबंद है, अपॉइंटमेंट के पाबंद है, डिसिप्लिन है। मैं जानता हूं कई मुसलमान जो सलाह नहीं पढ़ते लेकिन डिसिप्लिन है। कई गैर मुसलमान है जो सलाह नहीं पढ़ते लेकिन एकदम डिसिप्लिन है, अपॉइंटमेंट देंगे बराबर उस वक्त पे मौजूद रहेंगे। ये डिसिप्लिन का जिक्र ही नहीं कर रहा हूं मैं, आला दर्जे की डिसिप्लिन की बात कर रहा हूं। ये तो नीचे दर्जे का डिसिप्लिन है। और आप कभी भी देखेंगे अपॉइंटमेंट के बारे में, अगर कोई शख्स अपने मुलाजिम को अपॉइंटमेंट दे रहा है तो अक्सर वो अगर अपॉइंटमेंट के पाबंदी भी नहीं करेंगे उसे कोई फर्क पड़ता नहीं, मेरा मुलाजिम है, मैं आधा घंटा लेट जाऊं क्या फर्क पड़ता है, क्योंकि वो उससे नीचा है। अपॉइंटमेंट दे 10 बजे का, आप पहुंचे 10:15 को पहुंचे, 10:30 को पहुंचे, 11 बजे नहीं भी पहुंचे, मुलाजिम है, कोई फर्क पड़ता नहीं। अगर आप अपने बिजनेस पार्टनर को अपॉइंटमेंट दे रहे, आप कोशिश करेंगे टाइम पे रहेंगे, मैं मेरे बिजनेस पार्टनर को तकलीफ नहीं देना, अपॉइंटमेंट के टाइम पे रहेंगे। जिसको आप समझते हैं कि बहुत मशहूर और इज्जत वाला है, अगर आप मिनिस्टर का अपॉइंटमेंट लेंगे तो क्या करेंगे, 10 मिनट टाइम के पहले पहुंचेंगे, आधा घंटा पहले पहुंचेंगे। अगर वजीर आलम का अपॉइंटमेंट लेंगे आप डरेंगे कि अपॉइंटमेंट छूटने जाएगा तो आधा घंटा पहले पहुंचेंगे, 1 घंटा पहले पहुंचेंगे। ये इंसान की फितरत है। जो आपके नीचे है उसकी आप कदर नहीं करते, जो बराबर है कदर करते, जो ऊंचा है मशहूर है ज़्यादा कदर करते। इस लिहाज से अगर मान लो ये चीज़ सही है, मान लो कि ये अपॉइंटमेंट का तरीका सही है कि अगर टक्कर का है तो मैं टाइम पे जाऊं, ज़्यादा ऊंचा है तो और एहतियात रखो। जब आपका अपॉइंटमेंट आपके रब के साथ है तो कितनी पाबंदी आपको करना चाहिए, और रब का मुकाबला मखलूक से कर ही नहीं सकते। अगर वजीर को मिलने के लिए इतनी पाबंदी कर रहे तो अपने रब को मिलने के लिए कितनी पाबंदी करना चाहिए आपको। रब का मुकाबला वजीर से हो ही नहीं सकता है। वलम यकुल्लहु कुफुवन अहद, उसके जैसा कोई नहीं है। तो मैं उस अपॉइंटमेंट की बात कर रहा हूं, ऊंचे दर्जे की। अगर सलाह से दूर रहेंगे तो आपकी जिंदगी में डिसिप्लिन आएगा ही नहीं। जब वजीर आपका थोड़ा फेवर करता है तो आप हिल जाते हैं, उसके लिए कुछ भी करने को तैयार है। हमारा खालिक आपको जिंदगी दी है, हमें जिंदगी दी है, हमें इतने नियामत दी है, हम कितना शुक्र अदा करते।
جی ہاں ناظرین، ہم میں سے ہر ایک کو اپنی گریبان میں جھانک کر دیکھنا چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ کا کتنا شکر ادا کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے احکامات کی کتنی پابندی کرتے ہیں۔ جیسے ڈاکٹر صاحب کہہ رہے ہیں کہ ایک پرائم منسٹر سے کسی نے وقت لیا ہو ملنے کے لیے تو کہیں اس سے ملاقات رہ نہ جائے، میں دیر سے نہ پہنچوں، یہ سوچتے ہوئے لوگ آدھا دن بلکہ ایک دن پہلے وہاں پہنچ کر انتظار کرتے ہیں کہ کہیں ہماری ملاقات چھوٹ نہ جائے۔ تو جبکہ یہاں تو ملاقات رب تعالیٰ سے ہے جو کہ برابری ہو ہی نہیں سکتی۔ جیسے ڈاکٹر صاحب کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ بہت اونچے وراء الورا، اور یہ وقت کا پرائم منسٹر یہ اللہ تعالیٰ کے سامنے کچھ حیثیت نہیں رکھتا۔ تو ناظرین، ہمیں اپنے رب تعالیٰ کی احکامات کی قدر کرنی چاہیے، پیروی کرنی چاہیے، اور جو اللہ تعالیٰ نے نعمتیں دی ہیں ان کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ تو ناظرین، آج کی ہماری یہ ویڈیو کیسی لگی کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی لازمی کر دیجیے گا۔